Good morning, everybody. So, in the last class, we discussed about that probability. Now, today we discuss about the another chapter. Is nothing but differential equations. Okay. So, what is differential equations? Is the main concept. That's one. The differential equations is nothing but any equation which having dy by dx is called differential equation. Okay. So, for the Karnataka CET, from this differential equations, we are come across 2 or 3 questions. It's a very easy questions, and all of you are supposed to definitely answer these questions. Okay, thank you. Fine. So now let's start with directly the questions. Okay. So find the order and degree of a differential equation. I will go for the first question directly. The order and degree of a differential equation. All of you take one notebook and pen. So you are supposed to write along with me and definitely get the marks. It's a very easy one. Okay. The first one is, now we have little bit changed the setup or the concepts, and what's the basic condition to write the CET. ನಾವು CET ಬರೀಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸಿಕ್ ನಾವು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ, ನೀವು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ CET ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕಾ? ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಬರೋದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಗೆಟ್ ಒನ್. ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ CET ನಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನನಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಹೌ ವಿ ಬಿಹೇವ್, how we have to react. We are not reacting, we are responding. Change, react to respond. Okay. So the first question is, the order and degree of a differential equation is d square y by dx square. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ, ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ. ಕ್ವಶನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಬಂದೇ ಬರ್ತಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆ 2 ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇವೇ ಬರೀರಂತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ d square y by dx square plus dy by dx whole power 10 equal to plus y equal to 10 minus x. Okay. Sagro. ಆಗಲೇ ಸಣ್ಣಗಾಬಡಿ ತಕ್ಕವ, ಸಾರಿ ಸಣ್ಣಗಾಬಡಿ ಸರಿಯಾದ. Okay. Now the options are 2 and 6. Second option 1 and 10. Third option 2 and 10. Very good. Fourth option 2 and 1. All of you are okay? Let's say gratitude to CET. Really? Gratitude to CET. Good one. Now go for the second one. The same question. What's the order and degree of a differential equations? Differential equation, there is 1 plus dy by dx whole cube equal to d square y by dx square whole square. The options: A 2, 3, B 1, 3, C 2, 2, D 1, 2. Thank you. The same thing, third one. The order and degree of a differential equation is, order and degree of a differential equation is d square y by dx square. Very good. Whole cube plus
dy by dx whole square plus sine of dy by dx plus 1 equal to 0. ರೀ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಈಸಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. So what's the option? The first option is 2,3. Second one 1,2. Third one 2, not defined. Fourth one is 1,1. Now move on to the next question. The fourth one, order and what's the fourth one is? Sorry, fourth one is only degree. Sorry. That only degree they're asking. Degree of a differential equation is d square y by dx square whole power 10 plus cos of dy by dx equal to 0. First option 2, second one 10, third one. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಮಾತಾಡುವ. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾರೆ B10 and C is not defined and the D is 20. The fifth one the degree and order. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್. The degree and order of a differential equation is d square y by dx square equal to 1 plus dy by dx whole square whole power 1 by 3. Options are 3,2, 2,3, C 2,1, D 1,2. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ರೀ, ಇನ್ನು ಉಳಿದಿದ್ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಕ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್? ವಾಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಂಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ? ಫಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈಗ, ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಓಕೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. ಆರ್ಡರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ರೈಟ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇಂಟೀಜರ್ಸ್. Okay, clear? The first one. The second one, to write the order and degree, what the given differential equation should be independent of fractions, radicals, and should be polynomial. It should be compulsory. Aita fractions idre remove ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, radicals idre remove ಮಾಡಿ ಬರಿಬೇಕು, polynomial ಇದ್ರೆ ಬರಿಬೇಕು, ಬೇರೆ ಇದ್ರೆ ಬರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಮಾಡಬೇಕು ಸಾಲ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The third one is the most important, very easy. What is the order? The maximum power of a D. I will repeat one more time. The maximum power of a D becomes order. Okay, let's go for the first one. What's the maximum power of D is 2. What's the maximum power of D is 1. So ನೀವು ಹೇಳಿ 1 ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು 2 ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು, which is greater, 1 or 2? ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಬೇಗ. 1 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ? 2 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ then the order becomes 2. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ನೆನ್ಸಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಾವನಿಗೆ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ. The maximum power of the D in the dy by dx, the maximum power of the D becomes order. ಮುಗಿದಾಯ್ತು, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. Okay, the next one. What is degree? The degree is nothing but the power of the order. Very simple. ನೀವೇನು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬರ್ದಿರಿ, ಯಾವ ಟರ್ಮಿ ಬರ್ದಿ ನೋಡಿ, ರೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ರೇಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು ಡಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ಗೆ. ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿರ್ತಾರೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಬಟ್ ಟು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್. ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಡಿ ಒ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಏನು ಸರ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದರ ಡಿ ಒ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಇದರ ಟ್ರಿಗೋನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡಿ ಒ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಒಳಗಡೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆಯೋದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನ್ರಿ, the 2 students are come to write the CET examination directly. Just assume that your CET examination going on. ನಿಮ್ಮ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಯ್ತಾ. ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದಿದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ, CET ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ತಾನೆ. ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತರಬೇಕು ಅಥವಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಹತ್ರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತರಬೇಕು. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ DOA/DX ನ ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಸೈನ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆಯಾ, ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ನೋಡಿ ಇದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಯಾರಿಗೂ ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇದು ಬರೀಬೋದು. ಓಕೆ, ಈ ಸಮಯ ಬೇಡ, ಕಾಪರಿ ಆಗಬೇಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ D ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪವರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ D is 2. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ D is called order. Order ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ D, ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ, ಹಂಗ 2. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ D is 2, thus become 2 is the order. ಮುಗೀತು. ಆ ಆರ್ಡರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ನೇ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬೇಕು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನೋ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಟ್ರಿಗೋನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ DOA/DX ಇಲ್ವಾ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ. ಆ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ D 2 ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ಆರ್ಡರ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಬರೀಬೇಕು ಡಿಗ್ರಿ. ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, ಇಂದ 10 ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 6. ಫೈನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಕೆರಿಯರ್ ಸಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ D ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್, ದ ಹೋಲ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಗೊತ್ತಾಯಿದ್ಯಾ? ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ, ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಳಿ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ D ಇಸ್ 2. ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. D ಪವರ್ ಸಿಕ್ಕ ತಕ್ಷಣ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಡಿಗ್ರಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಬರಬೇಕು, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಷನ್ ಯಾವ್ದು ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 2. ವೆರಿ ಗುಡ್, ದಿಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 2 and 6. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? 2, 2. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಒಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಇದ್ರೆ ಕರ್ಕೋಣ. ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರು? 2. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಡಿಗೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ. ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2, ಡಿಗ್ರಿ 3 ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಟ್ರಿಗೋನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು DOA/DX ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಇಲ್ಲ, DOA/DX ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, DOA/DX ಟ್ರಿಗೋನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಹಂಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿರಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಆರ್ಡರ್ ಇಸ್ 2 ಸರಿ ಸರ್, ಡಿಗ್ರಿ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ನೋಡಿ ಟ್ರಿಗೋನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ DOA/DX ಇದೆ. ಟ್ರಿಗೋನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ DOA/DX ಬರೀ sin x ಇದ್ದು DOA/DX ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬರೀಬೋದಾಯ್ತು. ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಟ್ರಿಗೋನಮಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೆ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ದೆನ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ರೈಟ್ ದಟ್ ಡಿಗ್ರಿ, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಥರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯಿದೆ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಬರೀ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಹೇಳಿ ವಾಟ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಸ್, ಹೇಳಿ. ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್. ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ಹೇಳಿ ಸರಿ. ಯಾಕೆ ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್? ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ಆರ್ಡರ್ ಇಷ್ಟು, ಡಿಗ್ರಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ. ಹಂಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಆನ್ಸರು ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ? ಸಿನ್ಸ್ the DOA/DX is not independent, DOA/DX is locking in. DOA/DX is a angle of cos. DOA/DX covered by cos. It's not polynomial. Okay, thank you. Next week. Now for this one we have to write first degree and order. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ? ಕೊಟ್ರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಏನಿರಬೇಕು? ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್. ನೋಡಿ 1/3 ಇದೆ, ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ 1/3 ತೆಗಿಬೇಕನ್ನ 3ನ 3 ತೆಗಿಬೇಕನ್ನಬೇಕು. ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಅನ್ಬೋದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ನೋಡಿ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ. d²y/dx² ಹೋಲ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 + dy/dx ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಮುಗಿದಾಯ್ತು, ಪವರ್ ಒಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಯಾರಿಗೋ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ಸರಿ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿ. ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಂದರೆ ಆ ಆರ್ಡರ್ ಏನು ಬರ್ದಿರೋ ಟರ್ಮು ಅದು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ನಂಬರು. ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಆರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಆರ್ಡರ್ ಬರೀದಕ್ಕೆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ, ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಿಡಬೇಡಿ. ತುಂಬ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರಿ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಿ. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಡ್. ನೋಡಿ ಈಗ ಹೇಳಿ, ನೋಡಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 3 ಇತ್ತಲ್ಲ, ಕ್ಯೂಬಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಈ ಬಂತ ಆನ್ಸರು.
ನಾವು ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಟಿಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಾವು ವಾಟ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಈಸ್ 2, ವಾಟ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಈಸ್ 3, ಆರ್ಡರ್ 2 ಡಿಗ್ರಿ 3. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಜ್ಞಾಪಲ್ಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 3 and 2. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 3 and 2. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಭಾಷೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರೀನಾ ಬೇಗ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. Okay. Next one is the order and degree of a differential equation is sixth one. Y equal to x into dy by dx plus 2 by dy by dx. Next, seventh one. This is 1 comma 1, 2 comma 1, 1 comma 2, 2 comma 2. Very easy there. Seventh one now. What the seventh one says? The order and degree of a differential equation is, oh, they were asking only degree, sorry. The degree of this differential equation is 1 plus dy by dx whole square whole power 3 by 2 equal to d square y by dx square. 3, 2, 1, 4. Next, eighth one. If order is m, degree is n, order entide m and degree is n, then m equal to n equal to ಕೇಳಿದರೆ for a differential equation, for a differential equation y 3 dash sorry y double dash whole power 5 plus 4 into y double dash whole cube y triple dash y triple dash. Okay, now options are 3, 2, 2, 3, 3, 1 and 1, 1. Here, what's the degree of, right? No. Good one. Next one, right? Go for the ninth one. Ninth one, ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So next question is, what's the degree of the only degree I was asking? 1 plus whole square plus 3 into sine of dy by dx equal to d cube y by equal to d square y by dx square whole power 4 by 3 ಇದೆ equal to 4 by ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ ಸಾರಿ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ 3, second one not defined, C, third one 2D 1, 10th one
Again, it's very easy. The order of a differential equation, order of a differential equation, order of a differential equation, differential equation from y equal to c1 into e power c2 plus x plus c2 into e power c4x. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಇದೆ ರೀ. ಈಸ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ 1 ಬಿ 3 ಸಿ 4 ಡಿ 2. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೇಳ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸೊ ಮಾತಾಡ್ರಿ. ನಾವು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದೀವಿ? ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಡಿ. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಡರ್ ಬರೀರಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀರಿ. ಆರ್ಡರ್ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಡಿಗ್ರಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಒಪ್ಪಂತೀರಾ? ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ವಿತ್ ಡಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಕ್ವಶನ್. ಆಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ y into dy by dx we are altering equal to x into dy by dx whole square. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಪ್ಲಸ್ 2 ಬರ್ದ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ 1 ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಟಿಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 2. ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ ಡಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಡಿಗ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನೇ ಕೇಳಿಲ್ಲ. 1 ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ 3/2 ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು. ಈ 3/2 ನಲ್ಲಿ 2 ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಾಯ್ತು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 3 ಇದೆ, ಕ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ 2 ಇದೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಸ್ಕ್ವೇರಿಂಗ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ 1 ಪ್ಲಸ್ dy by dx whole square whole power 3 equal to d square y by dx square whole power 2 ಬರೋದು. Okay, now what's the order is 2, what is the degree is 2, order is 2, degree is 2. ಇದು ಗ್ರೇಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಡಿಗ್ರಿನ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಆರ್ಡರ್ ಯಾವ್ದು ಟರ್ಮ್ಗೆ ಬರೀತಿರೋ ಆ ಟರ್ಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತದ್ದೇ ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಒನ್. ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಕೇಳಿದರೆ ಹಂಗಾರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡಿಗ್ರಿ ಇಸ್ 2. ಈ 3 ಬರೀಬಾರ್ದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂಡು ಈ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಯಾವ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ಡರ್ ತಗೊಂತೀನೋ ಆ ಟರ್ಮ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇರೋದಂತಹದೇ ಡಿಗ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಟರ್ಮ್ ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಆರ್ಡರ್, ದ ಆರ್ಡರ್ ಪವರ್, the power of that order, the exponent of the order becomes the degree. Good. Angare 2 is the degree in the 2. Fine. Good one. Next one. The order is m and degree is n. Then what is the value for m and n for this equation? Like kelidare. Nodi illu fraction ide. Ee fraction na remove ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ remove ಮಾಡ್ತೀರಿ? Cross multiplication ಮಾಡಿ. y 3 dash ಇದು. y ಏನು? 3 dash. Very good. Cross multiplication ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ y plus 4 into y double dash cube equal to ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ರೀ? ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಹೇಳಿ y triple dash whole square. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? y triple dash ಅಂದ್ರೆ d cube y by dx cube ಅಂತ. ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು? ಇದಕ್ಕೆ ರೈಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಡರ್ 3, ಡಿಗ್ರಿ ಎಷ್ಟು? 2. ಇದು ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ನನಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬರೆದ್ರೆ ನೈನ್ತ್ ಒನ್, ದ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಡಿ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ. ರೈಟ್. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಬರೀಬೇಕು, ನಾಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಬರೀಬೇಕು. ಈ ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬೇಕು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ. ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ರಿಗೊನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ dy by dx ಇಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ, ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೇಮ್ ಆನ್ಸರ್, ನೋ ಚೇಂಜ್. c1 into e power c2 plus x plus
C3 e power C4 plus x ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು y ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಹಂಗಾರೆ dy by dx ಕೊಟ್ಟು y ಆಯ್ತು ನೋಡಿ. They are not defining arbitrary constants. Arbitrary constant define ಮಾಡಿದ್ರೆ the order of differential equation is always proportional to directly proportional to depends on order arbitrary constants. ಎಷ್ಟು arbitrary constants ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ. That's all. The order of a differential equations directly proportional to arbitrary constants. But arbitrary constants ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಮಗೆ dy by x ಕೊಟ್ಟು y ಬಂತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟಿಲ್ಲಿ 1. ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 1. ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. dy by x ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ dy by x ಬಂದಾಗ ನನಗೆ y ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇದು y ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಎಷ್ಟು 1. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಯ್ತಾ? ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 11th ನೋಡ್ರಿ. The order of a differential equation of all circles of given radius a. 11th one. The order of a differential equation of all circles given radius a. Given radius a, okay, is a 3b 4c 2d 1. Next 12th one, very easy. The number of arbitrary constants ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ, ಆ ಸಿಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಿ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬರೋ ಮಾರ್ಕ್ಸು ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಒಂದೇ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಹಾಕಿ 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಕು. 35 ಇಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸು 90 ಬರುತ್ತೆ, 95 ಬರುತ್ತೆ, 100 ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದನ್ನ arbitrary constants ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. The number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order are options. First one 0, ಎರಡನೇದು 2, ನಾಲ್ಕನೇದು 4, D 3. okay, next 13. Simple repeat ಬೇಗ. The number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation of third order of a
third order or first one A 0, B 2, C 4, D 3. Okay, now 14. The solution of differential equation simple is very easy of a differential equation dy by dx whole square minus x into dy by dx plus y equal to 0. First one re a first one a ಇಲ್ಲಿ ಬೇಗ y equal to 2, b y equal to 2x, c y equal to 2x minus 4, d y equal to 2x square minus 4. Okay, go for the next question. Next question one re 15th one. Tan inverse x ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ tan inverse y equal to c is a general solution of a differential equation. Is general solution of a differential equation. A dy by dx equal to 1 plus y square divided by 1 plus x square. B dy by dx equal to 1 plus x square by 1 plus y square. Very simple. Be active. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಕು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗುಡ್. C 1 plus x square into dy plus 1 plus y square into dx. The last one d 1 plus x square into dx plus 1 plus y square into dy. You can write next sorry no problem. So now the first question, the order of a differential equation of all circles of given radius a. Circles to direct agi nimge general formula barayಬೇಕು. What is the circle general equation is x minus h whole square plus y minus k whole square equal to r square. First year ಓದಿದ್ರೆ ಇದು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ ನೆನಪ ಇದೆಯಾ? So which are the arbitrary constants are h and comma k are arbitrary constant. ಎಂತ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್? arbitrary constant. How many arbitrary constants are there? How many arbitrary constants are there? ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು arbitrary constants? 2 ಇದೆಯಾ? If there are 2 arbitrary constants, what's the order is? Very simple, very sorry, second order. Answer is this one, C. Okay, good one. 11th complete ಆಗಿದೆ. 12th one, the number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation. The number of arbitrary constants in the general solution of a differential equation of fourth order is ಇದೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತಾವೋ ಅಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸರಿ ಅರ್ಥವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ 2 ಇದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ 3 ಇದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ 4 ಇದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ 4. ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ 4. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಮುಗಿದಾಯ್ತು. ಓನ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರೋದು ನೆನಪಲ್ಲಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ರೀ. ನಾವು ಈಗ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ ನಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರು ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇ ಪವರ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀವಲ್ವಾ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಿ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಆ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ನೇ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ
what is the number of arbitrary constants in the particular solution of a differential equation ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ number of arbitrary constants ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನೆನ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಸಿ ನ ಎಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ 9.5 9.6 ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇವು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ 0. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್, ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇಸ್ 0. ಹಂಗಾರೆ ಆರ್ಬಿಟ್ರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಯಾವ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ 4 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 ಡಿಫರೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಬೇಕು. ಈ 4 ಯಾವ್ದು ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೋ ಅದೇ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಹೆಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಸಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. dy by dx ಈಕ್ವಲ್ 2 into 1 minus 0 ಬರುತ್ತಾ? 2 into 1 minus 0 ಅಂದೆಷ್ಟು? 2ನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಈಗ 2 ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಅದೇ ಆನ್ಸರು. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ್ದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗ ಸರ್? ಟ್ರೈಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್, ಫಾಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, y ಕೊಟ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಬರ್ರಿ, ಇದು 0, 0 minus 0 0 ಪ್ಲಸ್ y 0 ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, y = 0 ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತೋ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅದೇ ಬರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಇದೆ? x = 1 ಬಂತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ x ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಬರ್ರೆ 1 = 1 ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗ y ನಮ್ಮ dy x ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 2 ಬಂದಿದೆಯಾ? 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ರಿ. ನಾನು y = 2x - 2 ಅಂತ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗ 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯ್ತು, ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಮೈನಸ್ x into dy by dx, dy by dx ಅಂದ್ರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ y ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೋಣ. ವಾಟ್ ಇಸ್ y? 2x - 4. RHS ಬರುತ್ತೆ 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಈ LHS RHS ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ. LHS ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು 0 ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತೀವಿ ನಾವು. ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬರೀರಿ. 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ 4 minus 2x plus 2x minus 4 = 0 ಬರ್ತಾ ನೋಡಿ. -4 + 4 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. 2x + 2x ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತಾ? ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0. ಇಸ್ ಇಟ್ 0 = 0? ಸರಿಯಾ? ಮುಗಿದೈತೆ, ಅದೇ ಆನ್ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ. y = 2x - 4. ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಹೆಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದೆ? y = ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ dy by dx = 0 ಬರುತ್ತೆ. 0 ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು 0 ಬಂತು, ಇದು 0 ಬಂತು, ಬಟ್ y 0 ಆಗಲ್ಲ. y ಅಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ, 2 = 0 ಆಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿದೆ. ಟ್ರೈಲ್ ಅಂಡ್ ಎರರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೋ ಆನ್ಸರ್ಸ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. dy by dx ಗೆ 2 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, y ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತೀನಿ. ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆದರೆ RHS ಸರಿ ಏನಿದೆ ಅದು LHS ಅಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ ರೀ. ಒಂಚೂರು ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಗುಡ್. ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. 15th ಒನ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ. 15ಕ್ಕೆ ದ tan inverse x plus tan inverse = c ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಈ ಕೊಟ್ಟರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 4 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೆ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದಿಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ dy by dx ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ dy by dx ಇದೆ, dy by ಇದೆ, dy ಇದೆ, dx ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. tan inverse x ಗೆ 1/1 + x² ಪ್ಲಸ್ tan inverse y ಗೆ 1/1 + y² ಇಂಟು dy by dx ಇಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಇಷ್ಟೇ ಆನ್ಸರ್. ಇದನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1/1 + y² ಇಂಟು dy by dx = -1/1 + x² ಬರುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 + x² ಇಂಟು dy = -1 + y² ಇಂಟು dx ಬರುತ್ತೆ. ಬರುತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ 1 + x² ಇಂಟು dy ಪ್ಲಸ್ 1 + y² ಇಂಟು ಹೇಳಿ 1 + y² ಇಂಟು dx = 0 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇದು = 0 ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ ಆನ್ಸರ್. 1 + x² ಇಂಟು dy ಪ್ಲಸ್ 1 + y² ಇಂಟು dx = 0. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ. ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕ್ವಿಕ್. ಗುರು 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 ಕರಿ ಗುರು ಒಂದೊಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು.
ಸೊ ಬೇಗ ಬರ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಿಕ್. ಇದು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಯಾಕೋ ಒಂದು 10 ಸತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋರೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಕೇಳಿ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿ. ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ. The differential equation, next question now. Next question ಕೊಡಿ. Next one. The differential equation, that very easy, simple, ತುಂಬಾ simple ಇದೆ. The differential equation for y equal to a cos lambda x plus b sin lambda x, sorry, where lambda is a constant, where a and b are arbitrary constants. Arbitrary constants is first assumption d square y by dx square minus lambda square y equal to 0. B, d square y by dx square plus lambda square y equal to 0. C, d square y by dx square minus lambda y equal to 0. And D, d square y by dx square plus lambda y equal to 0. Very simple answers, very easy questions. Next one, 17th one. The integrating factor of a differential equation dy by dx plus 1 by x y equal to x is first one now, a x, b minus x, c 1 by x, d log x. Okay, next one, 18. The integrating factor of a differential equation x into dy by dx minus y equal to x power 4 minus 3x is. Next, a options for x 1 by x. The last option is minus x. Next question, 19. The integrating factor of dy by dx x log x plus y equal to log x is first one, a e power x, b log x, c log of log x, d x. Next, 28th question. The integrating factor of
integrating factor of cos x into dy by dx, cos x into dy by dx plus y into sin x equal to 1 is a e power x b log x c log of log x dx. Okay, now go for the first one. Very easy ರೀ, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. The differential equation of y ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ dy by dx ಇರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಈ a ಮತ್ತೆ b ಎರಡು ರಿಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು. a b ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ? ಎರಡು ಇದಾವ. How many arbitrary constants are there in the equation? That's directly equal to order of a differential equation. Arbitrary constants ಎರಡು ಇದ್ರೆ order of a differential equation 2 ಇರಲೇಬೇಕು. ಹಂಗಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರಲೇಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ. ಹಂಗಾರೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಒಂದ್ಸರಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇದನ್ನ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ we get dy by dx. we get ಏನು ಬರ್ತದೆ? ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. dy by dx ಹೇಳಿ ಸರಿ ಹೇಳಿ. equal to a minus a into sin lambda x into lambda plus b into cos lambda x into lambda into 1 ಬರುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೇನಿಗೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ರಿಸನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಎರಡು ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ 3 ಇದ್ರೆ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಇದ್ರೆ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಎ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ದು ಮೈನಸ್ ಬಿ ಇಂಟು ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರುತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಕೊಳ್ಳಿ. ಉಳ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಎ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೇಳಿ ಬಿ ಬಿ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಮೈನಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದು ಹೋಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಎ ಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ ಕೊಟ್ರೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸೈನ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಕ್ಸ್ ನ ವೈ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ನಿಜವಾಗ್ಲು ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ವೈ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ 17 ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಸರಿ ಎರಡು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು. dy by dx ಪ್ಲಸ್ py ಈಕ್ವಲ್ ಟು q1, ಇನ್ನೊಂದು dx by dy ಪ್ಲಸ್ qx ಈಕ್ವಲ್ ಟು y ಒಂದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊಟ್ರ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ dy by dx ಪ್ಲಸ್ py ಕೂಡ x ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್. ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ವೆರಿ ಈಸಿ ರೀ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಕು. ನಿಮಗೆ 3 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತಿರಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ರೆ ಫಾರ್ಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇ ಪವರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇ ಪವರ್ ಬರ್ದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪಿ 1 by x into dx. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಪಿ ನೋಡಿ ಇದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಪಿ ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇ ಪವರ್ ಬರ್ದು 1 by x ಗೆ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಗಾ ಗೊತ್ತಾಗ್ಯಾ? ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತರ ಮೇಲೆ ಲಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಲಾಗು ಮತ್ತೆ ಇನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ನೋಡಿ ಈ ತರ ಲಾಗ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಈ ಬೇಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಲಾಗ್ ಬೇಸ್ ಈನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಈ ಲಾಗು ಮತ್ತೆ ಇನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಜ್ಞಾಪಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ವೆರಿ ಗುಡ್. dy by dx minus 1 by x into y equal to x cube minus 3 ಆಗುತ್ತೆ. ಒಪ್ಕೊಂತೀರಾ? ಹಾಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. dy by dx ಕಂಪೇರ್ ವಿತ್ ಪ್ಲಸ್ py ಈಕ್ವಲ್ ಟು q. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೇ ಬರೀಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ಸು, ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇ ಪವರ್ ಪಿ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ 1 by x ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೋದು ಹೇಳಿ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರಿ ಹೇಳಿ. ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಲಾಗ್ ಎಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಈ ಮೈನಸ್ 1 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದಾ? ಮೇಲ್ಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಇ ಪವರ್
ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -1 ಬಂತು. ಲಾಗು ಇನ್ನೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಲಾಗು ಮತ್ತೆ ಈ ಲಾಗು ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -1 ಈ -1 ಇತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಡಂಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೀ ನೋಡಿ, ಎಮ್ ಲಾಗ್ ಎನ್ ಲಾಗ್ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎನ್ ಬರೀಬೋದು ನಾವು. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ ಸರ್? 2 ನಿಮಿಷ ನೀವೇ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯಿತು, 3 ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಹಂಗಾರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪವರ್ -1 ಬಿಕಮ್ಸ್ 1/x. ನೋಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎನ್ ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಎಮ್ ಪವರ್ ಎಮ್ ಇದೆ, ಎನ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ, ಲ್ಯಾಡರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಲಾಗು. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೀ, ಗೋ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. 19th ಕ್ವಶನ್ ಅವನ. 19th ಕ್ವಶನ್ ಹೇಳ್ತಿದೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ dy/dx x log x plus y = log x ಇದೆ. ಸೊ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ಇದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ಬರ್ಕೋ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್. ಆಯ್ತಾ? ಹಾ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ dy/x ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ 1 ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ x log x ಇದೆ, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x log x ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿವೈಡ್ ಬೈ x log x ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಏನು ಬರ್ತಾ ಆನ್ಸರು? dy/dx ಪ್ಲಸ್ 1/x log x y = 1/x ಬರ್ತೀವಿ. ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. dy/dx ಪ್ಲಸ್ py = q ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ = e ಪವರ್ p dx ಬರುತ್ತಾ? e ಪವರ್ 1/x log x ಬರುತ್ತಾ? ಮಾತಾಡ್ರಿ, ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್. ಲಾಗ್ x = t ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ e ಪವರ್ ಏನು ಬರ್ತಾನೆ ಹೇಳಿ? 1/t ಬರುತ್ತೆ. 1/t ಗೆ ಲಾಗ್ ಟಿನಾ? ಲಾಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗ್ x ಬರುತ್ತೆ. ಲಾಗ್ ಆಫ್ x ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಗು ಈನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ, ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಈನ ಲಾಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಲಾಗ್ x. ಲಾಗ್ x ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಇದೆಯಾ? ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಗುಡ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ರೀ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ cos x dy/dx ಪ್ಲಸ್ y sin x = 1 ಇದೆ. dy/dx ಕೋಫಿಷಿಯಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? 1 ಇರಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? cos x. ಹಂಗಾರೆ ಯಾವ್ದನ್ನು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಆ 1 ಬದಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಡಿವೈಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಟರ್ಮ್, ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್. ಈಗ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳಿ, ವಿ ಗೆಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ cos x ಮಾಡಿ, ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ dy/dx ಪ್ಲಸ್ tan x y = secant x ಬರುತ್ತೆ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಕ್ವಿಕ್. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ dy/dx ಪ್ಲಸ್ p × y = q ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ e ಪವರ್ ಆಫ್ tan x dx ಬರುತ್ತೆ. ಹೇಳಿ, e ಪವರ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ tan x ಏನಮ್ಮ? tan x ಹೇಳಿ, log secant x. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಗ್ ಇ ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ secant x. ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ secant x ಪ್ಲಸ್ c. ಸರಿನಾ? ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಡಿ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಡಿ secant x ಇದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ secant x. secant x ಆಯ್ತಾ? ಬಿಟ್ಟೆ secant x ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The general solution ಬೇಗ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 21. Solution of differential equation dy/dx by y dx by x = 0 is ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಆನ್ಸರ್? ಏನೋ a 1/y plus 1/x = 0, b log y plus log x = c, c xy = c, d x plus y = c. Next one, 22nd. The general solution of
general solution of differential equation is dy by dx plus y by x equal to 3x. Options ಕೊಡಿ. A y equal to x plus c by x. B y equal to x square plus c by x. C y equal to x minus c by x. D ಬಿಟ್ಟೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಬಿಟ್ಟೆ y equal to x square minus c by x. ಓಕೆ, ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ರೀ. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಬೇಗ ಬರ್ಬಿಡಿ, ಬೇಗ ಬರ್ರಿ ಆಯ್ತಾ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಒ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಹೌ ಯು ಲಿಮಿಟ್ ಡಿಒ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಎಲ್ಲೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇದನ್ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಟ್ಟರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 1 by y into dy, integration of 1 by x dx equals 0. Very good. What is integration of 1 by y? Log y. Good. Plus log x. Super. Equal to log c. ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಲಾಗರಿಥಮ್ಸ್ log of xy equal to log c ಬರೀಬೋದಾ? ಲಾಗ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ವಾಟ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ xy equal to c. xy equal to c is the answer. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ dy by x plus y by x equal to 3x ಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. dy by dx plus 1 by x into y equal to 3x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. dy by dx plus py equal to q. ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ p dx ಅಂತ ಬರೀರಿ. equal to ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ p ಅಂದೆಷ್ಟು? 1 by dx. 1 by x ಏನಪ್ಪ ಏನ್ ಬರೀ ಹೇಳಿ? log x. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಲಾಗ್ ಇನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? x. ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು? ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೇಳಿ. ಹೇಳ್ತೀರಾ ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ q ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಜನರಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜ್ಞಾಪಕಬೇಕು. y ಇಂಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? x. q ಎಷ್ಟು? 3x. ಇದು x ಪ್ಲಸ್ ನ ಮುಂದೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋಡಿ xy ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ 3x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ c ಬರುತ್ತೆ. xy ಹಂಗೆ ಇರಲಿ. 3 ಇಂಟು x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನೋ? x ಕ್ಯೂಬ್ ಬೈ 3 ಪ್ಲಸ್ c ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ. ಹಂಗಾರೆ y ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬರೆದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ c ಬೈ x ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಯ್ತಾ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ರೀ. ಇದೇನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಸುಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಅವಾಗ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಮೂಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತೀಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೀ, ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ solution of differential equation dy by dx minus y equal to 1 is y of 0 equal to 1. last line ಆಗೋಯ್ತು. ಇನ್ನೊಂದೇ ನಿಮಿಷ. is given by ಅಂತ ಬರೆದು a xy equal to e power x, b xy equal to e power minus x, c xy equal to minus 1, d y equal to 2 into e power x minus 1. ಈ ಡಿ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ರೀ? 0 ನಾ? y ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ? 1. x is 0 ಕೊಡಿ. x is 0 ಕೊಟ್ರೆ y ಗೆ 1 ಕೊಟ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 0 ಕೊಡಿ. 0 ಕೊಟ್ರೆ e power 0 1 ನಾ? 2 into 1 minus 1. ಹಂಗಾರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? y equal to 1 ಬಂತು ನೋಡಿ. x is 0 ಕೊಟ್ರೆ y equal to 1 ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಒಂದೇ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಬರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇದೇ ಆನ್ಸರು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರೀ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳು ನೋಡೋಕೆ ಹೇಳಿ. ಏನೇ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.